Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Assalamu alaykum urmatli teleko'ruvchilar, jana radio o'quvchilar. Sizlarning nazaringizda islom jana biz berishini boshladik. Albatta xizmatingizda qayradan men Sharapov Baxtiyajon Akimovich. Birinchidan butkul olamni yo'qshadan yaratgan, o'shal zatning buyrug'i bilan tangatda kun batgan, chinniga yaratuvchi Alloh taolaga cheksiz maqtovlar bo'lsin. Jana payg'ambarimizga yuragimizdan eng ila to'ridan chiqqan salavatlar, jana salomlar bo'lsin. Maqtov jana salavatdan keyin Alloh taolo har birimizdan qilgan ibodatimizni to'liq bilan qabul qilib, pendechilik qilib, bilib-bilmay qilgan kunlarimizning bardig'ini tub tamir bilan kechirgan bo'lsin. Çındığında Allah Teala merimdüsü, Allah Teala ırayimdüsü, Allah Teala keçirimdüsü. Allah Teala ezeltiden bar anın başlalışı yok, Allah Teala aradayım boluçu anın ayağı yok. Allah Teala tiriu aleç kaçan ölbeyt, Allah Teala aradayım turuçu aleç kaçan muhtavayt, Allah Teala ırıskı berüçü, anı hiç kim kaytara albayt. Muna uşunday ulu bolgan Allah siz menen bizdi joqçadan jaratdı, qıçıragan güç berdi, aql es berdi, öňü tüs berdi, muna uşunçalyk sululuk berdi. Eki dünyada baxtulu bolsun dep din berdi. Muna uşul din to'rasında biraz söz qılmakçыбыз, andyktan bizden alystabastan bir saat boyu biz menen birge bolуңуздар. Ova adatdagıdayle sizdi kızıktırgan sorularınız bar bola turgan bolsa, anda bizden ekranda nomerimiz, WhatsApp nomerimiz kaltırabız. Oşoğa SMS arqılı soruğunuzu berseniz bolot. Ova adatdagıdayle talak masalesi boyunca soru berbegeniniz jakşı. Antkeni al tüz efirden degele telefon arqılı çeçilbey turgan tatal masale. Al boyunca atayın kızmatta, muftiyatta adamlar var. Oşal jaka barıp, oşal jaktan soraysız. Oşalda töşök masalesi boyunca soru berbegeniniz jakşı. Tuğra aktualdu degele şariatta bar nerse, hakikat nerse suraş gerek. Burağını jalpı eldin aldın deyme surmat doğan, balkim özünçö surasanız jakşı bolat. Antkeni bizde kançalagan bir tuğandarız, üy bilösü menen, baldары menen, kelinderi menen, degele uyattu adamlar menen çoğu oturup ukmakçı, alardı ыңгайсыз abalda kaltırbaylı dep çeçkenbiz, tuğra düşünüstür. Emi urmatlı tuğan, bugünkü savağımızda biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşosunda bir de jolu kaltırbagan tema turasında, zikir turasında söylemekçiyiz. Ova köpçülüğüz bilebiz, urmatlıgan bilgen menen amal kılbaybiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir de jolu kaltırbastan amal kılıp kelgen, bul jatarda. Mına keçkirdi, azır emmi har bir adam kebire oturgan jerde degele atayın ne kılat çarçadı insan oturgan jerde uktap kala turgan abalda uzurma tutugan. Oşondan jatarda qanday dualarda okup jatış gerek. Mına oşol turasında söz kılmakçыбыз. Bilebиз оңайлы урматтаган эң негизгisi amal kılaylı degen ele söz. Momundardын enesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin süyüktü ayalı Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh'ın kızı Ayşe enemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaçanda jatarda özünün töşөгүнө келе турган болсо, эки алаканын мындай бириктирип туруп, Kur'an'daki İhlas suresini, Kul huvallahu ahad suresini akırağa çeyin. Kul a'udhu bi rabbil falak suresini akırağa çeyin. Kul a'udhu bi rabbin nas degen de akıracına çeyin okup, koluna üylöp, başıdan beri tartıp, özünün denesine dem salıp, buna uşunu 3 jolu kılıp durup, andan uktayt ele. Munday kılmayınca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uktavayt ele deyt hürmet tutuğan. Uktavaydılar. Peygamber bu neseni bizge albatta körsetip berip atat hurmat tutugan. Emne üçün bunu tandadık. Antkeni bugün günü kançalagan bir tuğandarız uktap uykudan dağı rahat alalbay kaldı. Degele uktagından korkup kalgan adamlar var. Uktasam ile janaga kelip basa kılat, uktasam ile jaman tuş görem, uktasam ile çoçup ketem, uktasam ile mına uşunday jaman oylor kele beret degen depçi. Mına uşun nerseleri bolbosluk üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem har bir nerseni iğne jibine çeyin körsetkenдөй, dal mına uşunday tün kirgenden keyin, karangı kirgenden keyin uktar aldındağı jatardı dağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem körsetip berdi.
Дагы айтам, Айшени өз айтып атат. Не кылып атат? Пайгамбар ар дайым төшөккө келип жатарда эки колун ушундай кылып, Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн окуп туруп, өзүнө дем салып, мына ушундай кылып, анан кийин жатат эле дейт. Айшени өз дагы бир хадисте айтат, качанда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ооруп, алсырап, оорусу өтө күчөйүп кетип, өзүнө өзү дем сала албай калган учурда Айша энебизге өкүм берет эле. Мага сен ошол Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн окуп дем салгын деп. Айша энебиз айтат, мен ошолорду окуп, берекет үчүн кайра эле пайгамбар саллаллаху колун ушундай кылдырып туруп, пайгамбар Айша энебиз кылдырып туруп не кылат? Ошол өзүнүн колуну өзүнө сүйкөйт эле. Менин колума караганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзү колу берекелүү, шифа болот деп, мына ушундай кылат элем деди урматтуу тууган. Демек, ар бирөөбүз балабызга, кызыбызга, неберелерибизге, жакындарыбызга ушуну айтып үйрөтүп, өзүбүз дагы ушуга амал кыла турган болсок, албетте урматтуу тууган, кечиндеги бале апаттардан, кырсыктардан, түндө келген асмандан түшкөн, жерден чыккан, ошондой эле кечинде ыза бере турган курт кумурскалардын бардыгынан Аллах Таала сизди сактап коет. Албетте урматтуу тууган, мына ушул сүрөлөр бул Аллах Таалага кайрылуу болгон себептен. Анткени ар бир инсан, ал ким болбосун, эркекпи, аялбы, деги эле оолябы, кандай таква зат болбосун, уктадыбы, болду, гафилетте калды. Уйку бул өлүмдүн бир тууганы. Уктадың, бул өлүмдүн бир бөлүгү. Эч нерсе билбейсиң, Эми сен билбей жаткан учурда кайсыл жактан душман келип ыза берени билбеген соң урматтууган, өзүбүзгө мына ошону окуй турган болсок, албетте не кылат? Мына ошол сизге жетиштүү болот. Аллах Таала сизди корой турган корукчуну даярдайт. Албетте сизди таң атканга чейин Аллах Таала мына ошол бале апаттардын бардыгынан сактап коет урматтууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айшени күндө деген сөз, ар бир түнү деген сөз, бир да жолу муну калтырбайт эле деген урматтууган. Бир да жолу кайталбайт эле. Эми чынында эле урматтууган, мен даярданып, сиздерге айтып атып карасам, чынында эле мен өзүм деле калтырып коет экенмин. Балким көпчүлүк учурда мынтип дем салбай эле, азыркы учурда телефон дегенде ошон чукулап отуруп эле, уйкун келгенде ошону менен кошо эле уктап калат экенбиз да урматтуу тууган. Анан түшүңдөн чочуйсуң, анан жаман түштөрдү көрөсүң, анан басырык басат, анан кийин урматтуу тууган уйкун качат. Мына ушундай нерселердин алдын алыш үчүн бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам себебини көрсөткөн экен урматтуу тууган. Демек, Ихлас сүрөсү, урматтуу тууган, эгерде кайсыл бир адам Аллах дейсиң, Кудай дейсиң, ал ким деселе, ушул сүрөнү окуп койсоңуз жетиштүү да өзү. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид, ва лам юлад, ва лам якуллаху куфуан ахад. Түшүнгөн адамга мына ошону албетте арабча түшүнбөй атам десе, Алла бир гана жалгыз. Кул хуаллах, ал бир гана жалгыз. Анын эч кандай шериги жок. Шериги жок жагыдан жалгыз, Азыр мен эфирге келдим, жалгыз өзүм келдим. Мен шериктерим толтурада урматтуу тууган. Толтурада, илимдүү устаздарыбыз толтурада. Жаратуучу жагыдан ырыскы берүү, өлтүрүү, тирилтүү, ааламды башкарып тарбияга салып турган жагыдан Алла бир гана жалгыз. Анын эч кандай теңдеши жок. Аллаху самад, ошол жалгыз менен биргеликте ал эч нерсеге муктаж эмес урматтуу тууган. Бүт бардыгы ибадат кылып калса, Аллахтын салымына бир нерсе кошулуп кете турган, бардыгы динсиз болуп эле күнөө кылып калса, анын Аллахтын бир казынасынан бир нерсе кемип кала турган анчалык деңгээлде эмес. Аллах Таала эч нерсеге муктаж эмес. Аллах самад, лам ялид, ал төрөлгөн жок, ва лам юлад, төрөлгөн дагы жок, ва лам якуллаху куфуан ахад, ааламдагы эч нерсе Аллахка тең келе албайт. Мына ошону окуп туруп өзүңүзгө дем салдыңыз. Демек ошондой улуу затты сиз өзүңүзгө не кылдыңыз урматтуу тууган? Өзүңүз улуу затка кайрылып, ошондон жардам сурадыңыз. Албетте урматтууган, Фалак, Нас, бул деле урматтуу тууган пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга душмандар, дин душмандары, өзгөчө жөөт, еврейлер сыйкыр кылып, көрө албастык кылып, сыйкыр кылып не кылган? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сыйкырлап салган.
Айша энебиз айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 40 күн жатып калды дейт. Ошондо Аллах Таала Ихлас, Фалак, Нас сүрөсүн түшүргөн. Бирөөсү 5 аят, бирөөсү 6 аяттан турат. Барды экөө биригип туруп 11 аят. Качанда эки периште келип мына ошону окуп, кудуктун астан сыйкырланган таап чыгып 11 түйүн бар экен жипке, ошону окуп ар бир аятты окуганда бирден түйүн чечилди, урматтуу тууган. 11 аят окулуп бүткөндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кудум эле кишенден бошонгондой туруп кетти деп Айша энебиз айтат. Мына ошол сүрөлөрдү окуп жүрө турган болсок, албетте урматтуу тууган, бирибизге дагы зыян болбос. Ошол эле учурда Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылган хадисте айтат, мен зекеттин мал дүйнө, байлыгы, буудай топтолгондон кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайра разияллаху анхуну ошол жерге кароол кылып койду. Сен ушул жерде карап тур деп. Карап турсам дейт, бир ууру келип туруп уурдай баштады. Мен аны кармап алдым. Сен пайгамбарыбызга алып барам десе, Абу Хурайра разияллаху анху айтып атат. Ал айтып атат, мен үй бүлөм көп, өтө кыйналып кеттим, аргасыздан келдим, суранам сенден, кечирип койчу, коюп жиберчи, апарбай эле койчу дегенден кийин макул, адамдык сыфат бор болуп кое берди, урматтуу тууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип сурап атат, кечеги ууру туткунуң эмне болду дедиле, ушундай болгондуктан, жалынгандыктан кое бердим деди. Десе Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ал эртең дагы келет. Пайгамбар не деди? Эртең дагы келет деди. Абу Хурайра разияллаху анху деді, пайғамбарымыз ертең келет деген сөзі үшін мен аны күттім. Демек келет екен. Пайғамбарымыз жалған айтқан емес. Мына ошентип 3 күн кайталаганда үчөөдүнөн кармап алып, болды эми сен жалганчы экенсиң, мен сени пайгамбарыбызга алып барамын деп сүйрөп жөнөгөндө гана айтат, мени кое бере турган болсоң, мен сага бир нерсени айтып берем. Эмне? Эгер сен ошого амал кыла турган болсоң, анда сага эч кандай эмне кылбайт? Зыян жетпейт. Аллах Таала тараптан бир сактоочу сага берилет. Сага шайтан эч качан таң атканга чейин жакындай албайт. Мени коюп жибер, ошону мен сага айтып берем дегенде макул. Эмне ал десе, Кур'ан Каримдагы Бакара сүрөсүнүн аятал курси, эң улуу аят. Аллаху ла илаха илля хувал хайюл кайюм. Мына ушул аятты сен акырга чейин окуп жүрө турган болсоң, таң атканча сага шайтан жакындай албайт, эч кандай зыян тийбейт деп айткандан мен коюп жибердим дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ал өзү жеткен жалганчы эле, бирок сага чындыкты айтыптыр дейт да. Сага чындыкты айтыптыр дейт. Ооба, ушуну окуп жүрө турган болсоң, урматтуу тууган, сага эч ким жакындай албайт деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайрадан сұрайды, 3 күндөн бери туткунуң ким экенин билдиңби? Жок, ал шайтан болчу дейт да, урматтуу тууган. Мына ошондон жатардан алдың, ар бир аятал курсини дагы окуп жаттап алышыбыз керек. Чынында эле урматтуу тууган, балдарыбызга, үй бүлөбүзгө, ар бириге керек. Жөнөкөй канча ырларды жазып алып жаттайсың, урматтуу тууган. Аятал курсин дагы кыргыз тамга менен арабча окуй албасаңыз, кыргыз тамга менен эмне кылып жазып алып болсо дагы жаттай турган болсоңуз, үй бүлөбүздүн жалпысына керек, урматтуу тууган. Албетте мына ошоларды балдарыбыз менен, кыздарыбыз менен өзүбүз жаттап алып туруп, бири-бирибизге үйрөтүп, анан кеч жатарда окуп кое турган болсок, деги эле өзүбүзгө дем салып ала турган болсок, мына ошондо тынч уктайбыз. Анткени Аллах Таала уйкуну бизге белек кылып берген. Ва жааннал лайла либаса, биз силерге түндү кийим кылып бердик, рахат алыш үчүн бердик. Карасаң, мына кийимди кийип келе турган болсоң, кандай көрүнгөндөй эле түндү дагы мына ушундай жабынып алып укташ үчүн бердик дейт. Бирок аттың арман көпчүлүгүбүз уйкудан рахат ала албайбыз. Неге? Өзүбүз каалагандай жаткандыгы үчүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй жатпагандыгыбыз үчүн, урматтуу тууган. Эми ошол өзүң каалагандай жатып алдың, башың жаздыктан түшүп кетсе, бакыр ойгонуп атасың. Негесе ит куулуп келет, жардан кулап кеткендей болдум. Ошентип жатсаң, сени ит эмес, илбой нерсе куулайт го, урматтуу тууган. Мына ошондон ар бирөөбүз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай жаткан, кандай турган, кайсы дуаларды окуган, өзүгө кайсыларды дем салган, ошолорду дем салып жата турган болсок, урматтуу тууган, бул намыстана турган, уятты кыла турган, анан бири-бирин карап, ал эмне кылат, эмне кылат? Жок, урматтуу тууган, өзүң үчүн бир уйкуң качкандан кийин уктай албай кыйнала турган болсоң, тиги сени уктатып койбойт го, урматтуу тууган. Мына ошондон биз амал кыла турган болсок, калгандагы эмне кылып атасың деп кызыгып, ал дагы сурап, ал дагы амал кыла турган болсо, урматтуу тууган, анын дагы тынч укташына деги эле сиз өзүңүз билген нерсени ага жеткиргенге амал кылган болуп эсептелесиз. Урматтуу туугандар, бардыгыбыз мына ошол дуаларды окуп, өзүбүзгө дем салып жата турган болсок, анткени урматтуу тууган,
Күндүздүн башталышлыгы бул кудум эле сенин жаштыгыңдын башталганындай. Ал эми түн киргендиги бул кудум эле сен каарыганыңдай. Эми таң атканга чейин ким бар, ким жок, Алла гана билет да. Алла гана билет, урматтуу. Ошол дуаларды окуп жата турган болсок, урматтуу туган, албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылыныптыр, урматтуу туган, жатарда Кафирун сүрөсүндө Кун я айюхал кафирун, ошол сүрөсүндө окуп жата турган болсо, бул адам ширктен сакталат, Аллахка шерик кошуудан сакталат деген дагы артыкчылыктарын айткан экен, урматтуу туган. Демек бардыгыбыз ушуларга амал кылууга Аллах Таала ар бирибизге жардам берген болсун. Урматтуу тугандар, биз түз эфирдебиз. Эгерде сиздерди кызыктырган сурооңуздар бар боло турган болсо, эфирде биздин номерибиз жазылып турат, урматтуу туган. Ошолорго сурооңузду калтырсаңыз, албетте биз сиздерге жооп берүүгө даярбыз. Жаңы кошулгандардын эсине талак боюнча суроо бербегениңиз жакшы, урматтуу туган. Эгер берсеңиз дагы аны эфирге чыгарбайт. Анткени ал татаал маселе, урматтуу туган, түз эфирден телефон аркылуу чечилбеген маселе. И ошол эле учурда бир тараптуу дагы чечилбеген маселе да. Ал эки тараптуу аял эркек менен эмне деп айтты, эмне деп укту, анын айтканы туурабы, чындыкпы же катабы, бири-биринен тастыктап туруп анан чечиле турган маселе. Ошондон бул боюнча муфтиятка барасыз. Жаңы кошулгандардын эсине, урматтуу туган, төшөк маселеси боюнча дагы суроо бербегениңиз жакшы. Анан жүргүнчүлөр боло турган болсо, биздики Марва ТВ Насихат радиосу 99,9 жыштыгына кирип дагы акыйкатты уксаңыз болот, урматтуу туган. Ошол жактан дагы угузубуз бар. Я Рабби, суроолор келиштен алдың, урматтуу туган, дагы биз айтып кетебиз, Анан жатарыдан алдың дагы, эгер билген адамдар бар боло турган болсо, урматтуу туган, Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аяты. Амана расулу бима унзила илейхи мин раббихи вал муъминун. Садакаллаху назим. Мына ушул акыркы аяттарын дагы окуп жата турган болсо, урматтуу туган, кодом эле бул түнү менен тахажжуд окуп, түнкү намаздарды окуп жатты деген сооптарды алат. Бул деген сөз, урматтуу туган, ушуну окуп койдагын болду, тахажжуд окубайлы кой деген эмес. Балким, урматтуу туган, сиз туруп тахажжуд окуй турган болсоңуз, дагы жакшыраак болот. Ушуну окугандан кийин дагы да. Эгер ушул Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аятын окугандан кийин чарчадыңыз, инсансыз, урматтуу туган, тахажжудка тура албай калдыңыз, уктап калдыңыз, анда тахажжуд окуду деген соопту аласыз, урматтуу туган. Мына ушундай фазилеттер айтылган. Бул жерде дагы, урматтуу туган, бул аяттарда Аллах Тааланын бирдиги, Аллахтын жалгыз экендиги, Аллах Тааланын улуктугу, Аллах Таала бүткүл ааламды башкарып тургандыгы, Аллах Таала уйкуга дагы ошол эле уйкуга үргүлдөй деп коет, уйкусурап кеткенге дагы муктаж эместиги айтылгандыгы үчүн аятал курси бул мына ушундай улуу аят деп айтылып калган, урматтуу туган. Анткени Аллах субхана таала бүткүл ааламды өзү курчап турат. Аллах субхана таала эч качан уктабайт деп мына ошондой, урматтуу туган, хикаялары да айтылып келген. Муса алейхиссалам Аллах Таала менен түзмө-түз сүйлөшкөн пайгамбар. Аллах Таалага кайрылып, "Я Аллахым, сен уктабайсыңбы?" депчи, уктабайсың десе, колуна 2 дишти карма. 2 диштин кармап туруп, өзү Муса алейхиссалам уйкусурап кетип, колдан түшүп кетип, талкаланганда Аллах субхана таала айткан, эгер мен уктай турган болсом, асман мына ушундай эмне болуп калат, талкаланып кетет деген, урматтуу туган. Аллах Таала уйкусурууга дагы муктаж эмес да, уйкуга дагы муктаж эмес. Ал уйкуга муктаж болгон сиз менен биз. Демек, кааласаңыз, каалабасаңыз уктайсыз, урматтуу туган. Анан уйкунун ордун уйку гана толтурат, уйкунун ордун уйку гана толтурат. Тамак жок экен, сухай паёгла кылып алайлы дей тургандай эмес да булчу. Демек, бүгүн уктабай калдык, мындай да кылып турган жок. Уйкунун орду уйку менен гана толот, урматтуу туган. Башка нерсе менен толмойт. Демек, баары инсан алсыз экен, муктаж экен, күчсүз экен, урматтуу туган, уктайт экен. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн тартипте уктай турган болсо, өзү дагы сакталына, урматтуу туган, уйкунун дагы рахатын алат. Биз сиздерге дал мына ошол нерсени каалайбыз. Өзүбүз канчалык деңгээлде рахаттанып уктаган болсок, сиздерди дагы мына ошол 2 сааттыкпы, 3 сааттыкпы, урматтуу туган, убакытыңызда рахат менен уктасаңыз деген гана ой. Аллах Таала бардыгыңыздарга бейпил түн каалап, тынч уйку берүүсүнү сиздерге биз толугу менен каалайбыз. Албетте биздин алгачкы суроолорубуз келген болсо, бере турган болсо, биз албетте өзүбүздүн кара сөзүбүздү көбөйтпөстөн суроолорго жооп берүүгө даярбыз, урматтуу тугандар.
Albatta Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan xabar berilgan ekan, kimde kim mına ошол жатарда İhlas, Falaq, Nas surasini o'qiy turgan bo'lsa, demek bulga bardıq nese жетиштүү болду. Birovdu meni qarab turuvchi qo'qisliq bo'lib ketpesin, uqtabay meni qo'rib turuvchi debesden hurmat tutugan. Qaysi bir adam iman menen чыныгы ишеним менен Ихлас, Фалак, Настарды окуй турган болсо, албетте буга бардык нерсе жетиштүү болот. Келген зыян берүүчү чаян болобу, курт кумурска болобу дегеле адам баласына нерсе зыян берет. Ихлас менен, чын жүрөктөн иман менен, ишеним менен ушул Ихлас, Фалак, Насты өзүгө дем салып жата турган болсо, урматтуу туган, чынында эле бул бардык адамга ыза бере турган, зыян жеткире турган чаян, курт кумурска дегеле мына ошондой түнкүсүн чыгып зыян бере турган нерселерден бул куткарылат дейт. Ооба, урматтуу туган, сиз менен биз Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай айткан болсо, ошондой ишене турган, Аллах субхана таала эмнеге вада бере турган болсо, ошонун бардыгы ишенип амал кылгандыгыбыз үчүн гана имандуу му'мин мусулман деп айтылынат, урматтуу туган. Ал эми биздин айтыла турган сөздөр бул дал ошол иман келтирген му'мин мусулмандарга гана. Ал эми иман келтирбеген, өзүнү жараткан Роббусуну тааныбаган адамдарга биз дуа гана кылабыз, урматтуу туган. Аллах таала, Алла ушунун тагдырында хидаят болсо, эртерээк буга хидаят бер дейбиз. Ал эми хидаяты жок боло турган болсо, му'мин мусулмандарга ыза берип, му'мин мусулмандарды кыйнабастан, бул дүйнөдөн алып кетүүсүнү Аллах тааланын өзүгө тапшырабыз, урматтуу туган. Ассаламу алейкум, мен Нарындан Бишкекте турам. Нарынга барганда касыр окуймун бу. Нарындан мын болуш керек. Нарындан мынкен Бишкекте турам. Нарынга барганда касыр окуймун бу дейт. Ооба, урматтууган, жок, Нарынга барганда сиз толук окуйсуз. Нарынга барганда толук окуйсуз. Бирок урматтууган, сиз Нарындасыз. Ооба, ата тегиңиз ошакта турган Нарындасыз. Сиз эми Бишкекте турасыз. Вактынчалыкпы же болду мен Бишкекке келдим, Бишкектен үй алдым, Бишкекте жашаймын дейсизби? Эгер Бишкектен жер алып, үй салып, ушул жака толук менен көчүп келген болсоңуз, анда сиз энди Бишкекте местный болуп эсептелесиз дагы, Нарынга барганда мусафир болуп каласыз, урматтуу туган. Нарынга барганда анан касыр окуйсуз. Жок, мен вактынчалык эле Бишкекке келдим, жумуштарды бүтүрөм, анан жумуш бүткөндөн кийин кайра эле Нарынга барып, Нарында жашап калам десеңиз, анда барышы менен эле толук окуй бересиз. Барышы менен толук окуй бересиз. Мына мен өзүмдү айта турган болсом, мен Баткендемин. Бирок Бишкекке үй салып, Бишкекте жайгаштым. Болду, мен Бишкекте өмүрүмдүн акырга чейин калам деген ниетим бар. Бишкекте үй салып, ушул жака жайгаштым, урматтуу. Эми мен Баткенге барганда касыр окуймун. Касыр окуймун. Мен бул жакта местный болуп калдым, ал жака мусафир болуп калдым. Эгер мен Баткенге барганда 15 күндөн көп турам десем, анда барышы менен толук окуймун. 15 күндөн аз турам дей турган болсам, анда Баткенге барганда касыр окуймун. Дал мына ошондой сиз дагы Бишкекте толук менен жашап калам десеңиз, анда Нарынга барганда касыр окуйсуз. Жок, мына жаз келди, эми кайра эле барып туруп мал караймын, ошол ата-эне менен эле Нарында эле болом десеңиз, барышыңыз менен толук окуйсуз, мусафир болбойсуз. Ассаламу алейкум, иш жолдорумду аштырыш үчүн молдого окутсам болобу дейт. Ишиңиз, жолдоруңуз ачык эле, урматтуу туган. Ишиңиз дагы, жолдоруңуз дагы баардыгы эле ачык, урматтуу туган. Албетте өзүңүзгө дем салдырып молдого барып окутуп ала турган болсоңуз, бул зыян болбойт. Бирок молдо эч бир адам сиздин жолуңузду ача албайт, жолуңуз ачык эле. Же болбосо жолуңузга шагыл төгүп койгон болсо, же болсо кандайдыр бир сетка тосуп койгон болсо, аны молдо ачпайт, өзүңүз эле күрөк кетменди алып туруп ачып койсоңуз боло берет, урматтуу. Албетте бизде мына ушундай болуп калды, иши жүрүшпөй калса эле, бир ишке барып туруп аны аткара албай калса эле, менин жолум жабылып калган, анан жол аштырышым керек экен. Жок, урматтуу туган. Бул боюнча 14 кылым мурда эле Аллах таала Кур'ан-ы Каримде айткан, Ахзаб сүрөсүндө: "Я айюхаллазина амануттакуллаха ва кулу каулан садида". Эй иман келтиргендер, Аллахка ишенгендер, силер Аллахтан корккула жана туура сөздү сүйлөгүлө деди.
Siz жолуңуздун ачыныш жолу ушул экөө эле. Аллахтан коркуңуз, анан туура сөздү сүйлөңүз, урматтуу тууган. Болду. Азыр сиз Аллахтан коркпосоңуз, туура сөздү сүйлөбөсөңүз, барып алып туруп молдонун алдыга жатып алыңыз, урматтуу тууган. Таң атканча ол Куранды хатым кылып берсин сизге дем салыпчы. Ушул эки нерсе сизде болбосо, жолуңуз эч качан ачылбайт. Биринчиси Аллахтан коркуу болсун, экинчиси не алсын? Туура сүйлөө болсун. Аллахтан корком дейбиз бардыгы эле. Бирок кантип айта албайбыз да. Аллахтан корккон адам намазын калтырбайт. Аллахтан корккон адам, урматтуу тууган, бирөөнүн акысын албайт. Аллахтан корккон адам, урматтуу тууган, күнөөдөн алыс болот. Мына ошол биз азыр бардыгы эле ооба тилибиз менен айта беребиз, Кудайдан корком дейбиз. Бирок кантип коркосуң десе бирибиз дагы айта албайбыз. Аллахтан коркуу Аллахтын өкүмүн аткаруу менен болот. Албетте, урматтуу тууган, негизден Аллахтан чыныгы корккон адам туура дагы сүйлөйт. Бирок бүгүнкү күнү сиз менен биз бардыгыбыз эле алдаганды жакшы көрүп калдык. Анан чынга келгенде кээ бир адамдарга чындыкты айтсаң ишенбей калды, алдасаң ишенип калды да. Ошондуктан сиз жолуңуз ачып ишиңиз жүрүш үчүн ушул бардыгыбызга эле тииштүү да, суроо берген адамга эле эмес, бардыгыбызга Аллахтан коркуш керек. Туура сөз сүйлөсөңүз, Аллах Таала өзү убада берип атат. Юслих лакум а'малакум. Мен силердин амалыңарды оңдоймун, ишиңерди оңдоймун. Ва ягфир лакум дунубакум. Кошумча силердин күнөөңөрдү дагы кечирем. Албетте, инсан болгондон кийин периште эмес, урматтуу тууган. Намаз окуса эле, орозо кармаса эле, телевизорго чыгып баян айтып атса эле, бул периште экен, бул күнөө. Жок, урматтуу тууган. Инсан атмайынын бардыгы күнөөкөр. Албетте, пайгамбарлар гана булар маасум. Күнөөдөн Аллах Таала өзү сактап койгон. Сиз менен биз, урматтуу тууган, бардыгыбыз күнөөкөрбүз. Саттар, Аллах Таала саттар. Күнөөлөрдү жаап турган зат да. Жаап койгондугу үчүн гана биз бири-бирибизди жакшы көрүп, кудумудай периштедей сезип, жок, эл жамандаса дагы мен ишенбейм, бул андай жолго барбайт деп не кылабыз? Бири-бирибизге ишеним билдиребиз. Аллах Таала күнөөлөрдү жаап койгондугу үчүн гана. Эми ошол намаз окуп атканда деле ката кетелебиз, урматтуу тууган. Намаз окуган адам бул периште деп айта албайбыз да. Себеби биз намазды дагы кама хаккуху, Алла кандай өкүм берип, пайгамбар кандай көрсөткөн болсо андай окуй албайбыз. Намазда туруп алып деле дүйнөбүздү ойлонобуз. Намазда туруп алып деле башка жака кетип калабыз, урматтуу тууган. Мына ошолдун бардыгы күнөө деп эсептелинет. Эгер туура сүйлөп Аллахтан корко турган болсоңуз, Алла Таала ишиңизди оңдойт экен. Мына ошондой кетирген катачылыктарыңыздарды, күнөөлөрүңүздү кечирет. Ошондуктан, урматтуу менин тууганым, албетте өзүңүзгө дем сырылдырып ала турган болсоңуз эч кандай зыян эмес. Бирок сиз өзүңүз намазыңызды окуңуз, ибадатыңызды аткарыңыз, туура сүйлөп үйрөнүңүз, иншалла ишиңиз ийгиликтүү болот. Ассаламу алейкум. Намаз окуп жатканда көздү жумуп алса болобу? Жок, карахият, жек көрүлгөн. Намаз окуганда мынантип жумуп алып окусаңыз макруh болот, урматтуу тууган. Анан намазды да капкараңгы жерде окуш дагы макруh болот. Жарык жерде, сен саждага бара турган жерлериңди көрүп, жарык жерде окушуң керек. Караңгы кылып, эч ким көрбөгөн жерде намаз окушлук бул өзү карахият, макруh, жек көрүлгөн. Көзүңдү жумуп алып окуш дагы бул макруh болот, урматтуу. Эми кээ бир адамдар айтат да, көзүмдү ачсам мен кайсы сүрөнү окуганымды таппай калам, билбей калам. Ал жакшы жаттабагандыктан, жакшы окубагандыктан. Ошондуктан сиз кайра жакшы жаттап окуп алсаңыз, урматтуу тууган, ар бир адамдын, көпчүлүк элдин алдында дагы кенен сүйлөй бересиз, окуй бересиз. Адамдардын алдында сүрү деп калдым. Ооба, сүрү бар, урматтуу тууган. Бирок көбүнчө бул туура эмес деп алсам, толук бекем жаттабагандыктын кесепетиден ушундай болот. Ассаламу алейкум устаз. Түштө таныган арбактар кире берсе эмне кылыш керек дейт. Түшүңүзгө ошондой кире турган болсо, ойгонгондон кийин аузу биллахи минеш шейтан ва мин шарри ма раайту фил манами. Шайтандын жамандыгынан жана түшүмдө көргөн нерсенин жамандыгынан сактаныш дилейм деп коесуз дагы, оодарылып жатып аласыз. Анан албетте, урматтуу тууган, ошол эсиңизден кетпейт да баары бирчи, көргөнүңүздөн кийин Куран окуп, ошол өтүп кеткен рухтарга соону багыштап коесуз. Анан иншалла ошол түштү көрбөй каласыз. Ажеке устаз, мен Куран окуймун, бирок өтө сүрдөнөм, сүрдөм күчтүү. Окуганда титиреп кыйналам. Окуганда ошону кантип жеңсем болот? Алдын ала рахмат.
сүрдөгөнүмдө ката окуп кетем дейт. Азыр эле айтып өттүк го, урматтуу тууган. Сиз жакшы жаттап алсаңыз, мына ушундай сүрдөнө бересиз. Сиз демек өзүңүз жаттаганда, өзүңүз жалгыз болсоңуз, кыйкырып, бакырып окуп жаттаңыз да. Анан көпчүлүгү ичинде окуп жаттап алат, ал сыртка чыкканда эле асманга учкандай эле учуп кетип эле каякта кетип атканын билбейт да. Туура кетип атса деле адашып кеттим окшойт деп эле башка жакта жүргөндөй сезиле берет, урматтуу тууган. Ошондон Кур'ан Аллахтын сөзү. Сиз жаттаганда өзүңүз жалгыз отуп алып, кыйкырып, бакырып жаттаңыз. Албетте биринчи устаздан өткөрүп аласыз да. Ушундай окуганым туурабы? Туура. Болду. Эми ошону кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад деп кайра бакырып окуй бере турган болсоңуз, анан элдин алдыга барганда оңойлой окуйсуз. Биз өзүбүз эмне кылабыз? Ичибизден жаттайбыз, биринчи кемчилик. Экинчиси бекем жаттабагандыгыбыз үчүн анан элдин алдыга барганда туура эмес болуп калсачы, адашып кетсемчи деп титиреп калчылдап калабыз да. Мына ошол эле айырмасы, урматтуу тууган. Эгер толук жаттаган болсоң, аны эч кандай. Ал жолдордон биз өткөнбүз да, урматтуу тууган. Чала жаттаганыңда эле устаз сизден сүрдөнүп атам, негизи жаттаган болчумун, анан айта албай атам дейсиң. Ол устаз аны бизде мурда билип отурат да анычы. Эгер толугу менен жаттаган болсоң, ол устаз болобу, оле болобу, муфти болобу, аалам жыйналып келсин, урматтуу тууган. Ошол карга тапканча окуйт, молда билген окуйт деп, билгендей кылып окуп таштайсыз, бардыгы таң калып кала берет. Аллах таала жеңилдик берсин, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум. Сапарда касыр намазы каза болсо, өз жерине сапар аяктаганда келгенде калып кеткен касыр намазыны касыр деп казасын окуйбу же толук окуйбу? Касыр кылып окуйсуз, урматтуу тууган. Сизге кандай фарыз болгон болсо, мына ошондой төлөп бересиз да. Сафарда жүргөндө сизге демек касыр болуп фарыз болду, кандайдыр бир себептен окуй албай калдыңыз, урматтуу тууган. Келгенден кийин анын казасын касыр кылып окуйсуз. Ошондой эле сафарда жүргөн учурда бош болуп калдыңыз, кененчилик болуп калды, казаларды, үйдөгү казаларды окуйм десеңиз, анда толук кылып окуйсуз, урматтуу тууган. Мына ушундай кандай фарыз болгон болсо, төлөгөндө ошондой кылып төлөп бересиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Ар бир каза намазга азан айтыш керекпи? Эгерде мечиттен азан айтып жатса, мисалы асыр убактысында, ошол учурда каза намазды азан айтпай окуса болобу дейт. Болот, урматтуу тууган. Мечитте эле эмес, үйдө деле ар бир каза окуганда азан коомат айтпай эле окусаңыз боло берет. Кээ бир адамга муну айтсаң, мен канаттанбаймын. Канаттанбасаң анда айт оку, урматтуу тууган. Айтсаңыз албетте сооп болот, урматтуу тууган. Айтпай эле каза намаздарды, азан коомат айтпай эле каза намаздарды окуй берсеңиз болот. Окуй бериңиз. Ооба, неге бир эле каза окуйм десеңиз, анда айтып кое бериңиз, урматтуу тууган. Көп деле убакытты албайт, сообуну аласыз. Европанын түндүгүндө болсом, эртеси түштүгүндө бир жерде жүрбөймүн. Ошого суроом, намазды касыр кылып окуйбузбу же фарыз жана сүннөт кылып толук окуйбузбу? Кээде кыбла тарапты таппай калсам, кайсыл жакты карап окусам болот? Намазды фурадан түшүп окуш шартпы же фуранын ичинде да окусам боло береби? Аллах рахмат, Алла разы болсун дейт. Амин. Машалла. Ооба, бул фурайдаган сафарда жүргөн адамдар экен. Эгерде сиз бир кезде эле түндүгүндө аланын түштүгүнө өтүп кетип, аралыгы 120 километр боло турган болсо, анда албетте мусафир болосуз дагы, сиз касыр кылып окуйсуз. Касырда, урматтуу тууган, пешин, асыр, куфтан намазы гана касыр болот, 2 рекет окулат. Фарыздары гана, сүннөттөрүнү толук окуйсуз, урматтуу тууган. Багымдат ансыз да толук окулат. Каякта болсо дагы, шам намазы каякта болсоңуз дагы ал эмне кылат? Толук окулат. Пешин, асыр, куфтан үчөөнү гана фарыздарыны 2 рекет кылып окуйсуз. Рубаи деп коет, 4 рекеттүү намаздарды гана мына ошентесиз. Ал эми кээде кыбланы таппай калсаңыз, чынын деле урматтуу ары бери барганда кыбла каякта экенин билбей кала турган болсоңуз, истихара деп коет. Өзүңүз издейсиз, бул жакта, демек мен бул жактан келдим, буяк түндүк болуп, мына ал жакта болуш керек деп ушул жакка карап окуй бересиз. Изилденесиз да, өзүңүздүн акылыңыз жетишинче. Эгер намаз окугандар болсо, сурайсыз, кыбла каякта. Билбей турган болсо, өзүңүз изденесиз, тахара деп коет, тахара, истихара дегенди кара. Тахара дейт, ушул жакка дейсиз дагы окуй бересиз. Окуп аткан учуруңузда
оюңузга келип келди. Бул жак окшойт депчи, бул жакка акырын бурулуп аласыз дагы бул жакты окуй бересиз. Окулуп сажда кылып келгениңизде, жок, мына жак окшойт, кыбла деп калды, ушул жакка бурулуп алып да окуй бересиз, урматтуу. Ошентип окуп кое бересиз. Жок, ой келген жок, ушул жак деп чечим чыгарды, болду, ушул жак окуп деп окуй бересиз. Окуп бүткөнүңүздө бир экал намаз окудуңбу? Мына ал жак болчу десе, убакыт кенен болсо, бул жакка карап окуп аласыз. Убакыт жок болот болсо, рахмат, Алла разы болсун, жакшы билип алдым деген дейсиз дагы, алдыга карап жылы бересиз. Андан кийин намазды фуранын ичинде, эгер чоң болуп, сиз тик туруп фарзды окуй ала турган болсоңуз, анда ичинде тик туруп, кадимкидей рүкү сажда менен окуйсуз. Жок, тик турган болсо, рүкү кылганда же кандайдыр учурда батпай кала турган болсоңуз, анда жерге түшүп окушуңуз шарт. Жерге түшүп окушуңуз, же болсо ошо рүкү сажда кыла турган үстүгө чыгып аласызбы, ичиге кирип аласызбы, кыскасы, мына ошентип тик туруп, кыям, рүкү сажда кылып, өзүнүн шарттары менен окушуңуз керек. Дал мына ошентип окуйсуз дематан. Ал эми сүннөттөрдү, нафилдерди ошол фуран ичинде отуруп алып туруп окуп кете берсеңиз болот. Ассаламу алейкум дамылла, жан Кудайы кылганда, Куран окуганда кайсы сүрөлөрдү окуш керек? Алдан ала рахмат. Бул жан Кудайы деп оштук туугандарда көбүнчө мына ушул жаз келгенде эле мына ушул башталат. Бир жерде жан Кудайы деп коет, бир жерде тайылга деп коет, дагы бир жерде кыскасы мына ушундай күн кан чыгарып коюш керек дейт, урматтуу тууган. Мында өзү Куран окуш шарт эмес. Албетте, урматтуу тууган, эми жалпы эл топтолуп калыптыр, жөн кетпей Аллахтын улуктап, анан Куран оку десе, айырмасы жок. Кайсы сүрөнү билсеңиз окуй бересиз. Курандагы бардык сүрө бирдей эле, урматтуу тууган. Өзгөчөлөнбөйт. Жан Кудай кылганда бул сүрөнү окуйсуң, ал эми жөнөкөй Куран окуганда бул сүрөнү окуйсуң, үчтүк кылганда муну, жылдык кылганда муну, андай бөлүнбөйт, урматтуу тууган. Курандагы бардык сүрө кайсыны билсеңиз окуй бересиз. Албетте, урматтуу тууган, кээ бир жерлерде мына ошол жан Кудай деп коет, тайылга деп коет, дагы эмне деген көптөгөн аттар бар, урматтуу тууган. Ушуларды кыларда адамдарга мажбурлабастан, кээ бирлерде ар бир үйгө 200 сомдон, кээ бир жерде 500 сомдон салып коет экен да, ушул 500'ду беришиң керек, биз ушундай кылган атабыз. Жок, урматтуу тууган, аладан алганга акың жок сенин. Ал бергенге милдеттүү эмес, урматтуу тууган. Бергенге милдеттүү эмес. Макул, бир адамга 200 өтө чоң акча. Сизге 500'ың түшүп калат. Жок, урматтуу тууган. Биз 500'ü түшүп калчу адамдардан эмеспиз. 1 сом түшүп калса дагы 2 километр болсо аркага чейин барып издеп келе турган адамдар бар. Мына ошондуктан аларды мажбурлап акча ала албайсыз. Ал бербейм десе, сенин жаман көргөнгө дагы акыңыз жок, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум. Өзүбүз менен кошо 5-класста окуган кызыбызды мастурат жамаат дааватка алып чыксак болобу дейт. Өзүбүз менен 5-класстагы окуган кызыбызды 5-класста каникулда алып чыксаңыз болот. Өзүңүз менен ата апасы менен, атасы апасы. Ата апасы, анан 5-класста окуган кызыңызды алып чыксаңыз, кызыңыз апасы менен боло берет, урматтуу тууган, үйдө амал кыла берет. Болот. Каникул учурунда, каникул учурунда аны мектептен алып калбастан, ал жактагы сабактарга тоскоол болбостон, урматтуу тууган, каникул учурунда алып чыксаңыз болот, уруксат берилет. Ассаламу алейкум, кандайсыз ажеке? Менин суроом төмөндөгүчө. Асыр намазы менен шам намазынын ортосунда тамак ичсе болобу? Дагы бир суроом, көп командировкага барып турабыз, касыр намаз окуйбузбу дейт. Асыр менен тамак ичсеңиз боло берет, урматтуу тууган. Тамак чектелинген эмес. Мына учурда тамак ичсең болот, бул учурда ичсең болбойт деп, тамактын болбой турган учуру жок. Албетте, орозодо гана, урматтуу тууган, күндүзү тамак жебейсиз деген сөз да. Ал эми командировкага чыкканда, эгерде 120 километрлик алыска бара турган болсоңуз, сөзсүз касыр окуйсуз. Сөзсүз касыр окуйсуз, урматтуу тууган. 120 километрден ашпай турган болсо, анда 80 километрлик, мисалы Бишкектен бул жагы Карабалтага барам десеңиз, 120 километр чыкпайт. Ошондон ал жактарга жакын жерлерге барсаңыз касыр окубайсыз, толук эле окуп туруп сафарыңызды бүтүрүп келе бересиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Үй бүлөнү уруштурган чагымчыл адамдын жазасы кандай болот дейт. Өтө жаман, урматтуу тууган. Чагымчылдардын сазасы дозоку деген, урматтуу тууган, чагымчылдарды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам
Айткан сыйкырчы кыла албаган ишти, 100 жылдап кыла албаган ишти чагымчы бир заматта кылып коёт депчи. Бир заматта кылып коёт. Чагымчынын азабы өтө каттуу. Эми адамдарга дагы таң калам да, урматтуу туган. Ушундай бир ыр бар го. Ишенбеген ушак айтканга. Мен өзүңдөн алыс болом деп, ишенбеген ушак айтпаган дегендейчи, эр катын үй бүлө болгондон кийин бул ушакчыларга, чагымчыларга урматтаган мүмкүн болушунча ишенбестин аракетин кылып, өздөрү маселени чечип алган болсо жакшы болот. Албетте кээде ушундай болуп калат, ишенбейин десең деле мына ушундай. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, сыйкырчы кыла албаган 1 жылдап же болсом 1 айлап кыла албаганды чагымчыл 1 жылда учулда кылып коёт деп туруп, мына ошол чагымчынын кылган ишин айтат да. Өтө жаман буларчы. Я Алла, кээде ишенбейин десең деле ишенип кетесиң. Чындыкка жакында. Бир адам кулуну базарга алып барып саткан аптыр. Ошол учурда кулдар чагымчылдын ишин карасаңыз, кулдар $10,000 экен. Болбосо кулуну $5,000 деп турат. Караса бардык өңүтүсү жакшы, эт жери оору эмес, майы эмес. Анан бирок ушуга кызыгып калды. Эмне муну арзан сатып атасың деди да, кожоюн айтты, бул чагымчыл деди. Чагымчыл, ошон үчүн арзан сатып атам. Бул каяк боло турган болсо чагымчыл кылып туруп, таза уруштуруп, бул жок кылат деди. Ошого эле 5,000 сатып атасың. Болду, мен алам деди да. Чагымчыл бул жөнөкөй нерсе да дегендей кылып, аны оор, чоң иш көрбөстөн да болду, аны алды. Үйгө алып кетти $5,000, 5,000 арзан алдым депчи. Үйгө алып кетти. Бая чагымчыл кыл, үйүндө кызмат кылып жүрүп, анан не дейт? Аялын айтат, сизди кожоюнуң жакшы көрбөйт экен, сизди күйөөңүз жакшы көрбөйт экен, башка бирөөдө алганы жүрөт, кече мен билип калдым дейт. Койсоң, точно мен билип калдым. Анын эмне кылыш керек дейт. Анын уктап жатканда сакалыдан 2-3 алып келсеңиз, мен жолуну байлап берем, такыр үйлөнбөй турган болуп калат. Ушу сиз менен эле жашай турган болуп калат. Десе, бул сөз аялга жагат экен да. Ошондой өткөндө мен деле уккансып калдым эле, ансы деле мага көңүл бурбай, ушу үйлөнөм деп жүрөт деп калды да. Ошондой деп койду. Анан барды дагы күйөөсүнө айтты, аялыңыз ушу сизди эптеп өлтүрүүнүн аракетин кылып жүрөт деди. Койсоң, точно бир күн сиз эмне кылың, уктамыш болуп эле жатыңыз де, ал сизди соёт деди да. Койсоң, чында эле болбосо өзүңүз текшерип көрүңүз деди. Уктамыш болуп жатсаңыз не кылганын көрөсүз деди. Макулду, ага дагы чагымчы кылып койду, урматтуу туган. Эми ал аялы мени соёт экен деп калды. Аялы болсо күйөөм мен айтпай үйлөнөт экен деп калды. Эми үйлөнөткөн сакалын алайын деди дагы эмне кылды? Лезба көтөрүп келди. Бул мен соёткөн уктамыш болуп эле жатайынчы деп уктамыш болуп сатса, аялын аны союш максат эмес эле, 2-3 сакалынан эле кыркып алыш керек эле да. Ошону алайын дегенде колудан кармап калды дагы, сен мени өлтүрөм деп жүрөткөнсүң. Жок, уже аял актана албай калды да. Анан аялын өлтүрүп салды. Сен мени өлтүрөм десең, сенен аялдын кереги жок деп өлтүрүп салды. Өлтүргөндөн кийин аялдын туугандары келди. Биздин кызды неге өлтүрөсүң? Канга кан, жанга жан деп туруп муну өлтүрдү. Муну өлтүргөндөн кийин анын бир туугандары чыкты. Биринчи селедин кызыңар баштаган, андан кийин ушинтем дегендиктен муну өлтүргөн деп туруп, мына ошо менен бир коом уруш, талаш, согушуп болуп жок болуп кетти да. Чагымчылдын иши мына ушундай, урматтууган. Кээде ишенбейин десең деле мына ушундай болуп кетет. Кантсе дагы, урматтууган, эң негизгиси үй бүлө, бир тууган, жакында өздөрү отуруп сүйлөшүп чечип ала турган болуш керек да. Макул, ал айтты, мен бир тууганымсың, сен жакынымсың, сен аялымсың, күйөөмсүң. Болду, андай кылбайлы, келиштик деп туруп, отуруп чечишип ала турган болуш керек. Каяктагы бир чагымчылдын сөздөн бири-бирине жек көрүп, алыстап эле көзүнүн арты менен карап жүрө бербестен, урматтууган, андан албетте сактанып биргеликте толук үй бүлө бири-бириге ишеним менен жашаш керек демекчимин. Саламатсызбы? Мен классташ кызымды түшүнмө кирип атыптырмын. Албарсты болуп, бул эмнени белгиси болуп эсептелет. Прям жаман кылып айтып берип жатат. Бир жумада 2-3 жолу кирип атыптырмын. Түшүң түлкүнүн богу деп коюңуз, түшүң түлкүнүн богу. Экинчи мындай түштөрдү мага айтпай жүр.
Өзүң дуа кыл деп коюңуз. Макулбу? Шайтан алейхилана мына ушундай. Классташы болуп деле келе берет, эжеси, кошунасы, абысыны, сиңдиси, мына ошондой болуп келе берет урматтаган. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким мени түшүндө көргөн болсо, ал анык көрүптүр. Анткени шайтан менин түсүмө айлана албайт дегенде урматтуу туган. Калган баардыгыбыздын түшүбүзгө айлана берет урматтаган. Ошондон анын түшү түлкүнүн богу. Айтып коюңуз: "Аузу биллахи минеш шайтан ва мин шарри ма раайту фил манами." Шайтандын жамандыгынан жана түшүмдө көргөн нерсенин жаманынан сактаныш тилеймин деп өзүгө дем салып жатсын. Сиздин ага эч кандай тиешеңиз жок, урматтуу туган. Ассаламу алейкум. Жалган сүйлөсө күнөө болобу? Сөзсүз күнөө болот, урматтуу туган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Бир адам чын сүйлөй берет, чын сүйлөй берет, чын сүйлөй берет, ал не кылып калат, урматтуу туган? Чынчыл болуп жазылып калат" деди. Бир адам жалган сүйлөй берет, ол жалганчы болуп ахирети дагы күйүп кете турган болду да. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Жалганчыларга өлүм болсун" деген да. Мына ошондон жалган сүйлөө бул эң чоң күнөө. Жалган сүйлөө эң чоң күнөөлөрдүн бириге кошулат да булчу. Чоң күнөөлөр өтө чоң күнөө бар. Эң чоң адам өлтүрүшлүк эң чоң күнөө, процент алышлык, сүткорлук эң чоң күнөө, таза аялдарга жала жабышлык эң чоң күнөө, анан кийин зына кылышлык эң чоң күнөө, никеси жатышлыгы, андан кийин мына жалган сүйлөө дагы эң чоң күнөө. Мына ошондон тилди бул сакташ керек, урматтуу туган, жалган сүйлөөдөн сактаныш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис бар: "Кулил хакка валау кана мурран", ачуу болсо дагы чындыкты айтыңыз, урматтуу туган. Кыргызда дагы жакшы сөз бар го: "Тил баш кесмек бар, тил кесмек жок". Акыйкатты айтып кой, урматтуу туган, кессе башыңды кесип алсың, тилиңди кеспейт, урматтуу туган. Мына ушундай чындык айтып үйрөнүш керек. Жалган сүйлөө өтө чоң күнөө. Ассаламу алейкум. Ар бир намаздан кийин аятал курсини окуш шартпы? Шарт деген сөз, урматтуу туган, фарыз деген. Ар бир намаздан кийин аятал курсини окушлук сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Кимде ким ар бир фарз намаздан кийин аятал курсини окуп жүрө турган болсо, анын бейишке кирүүсүнө өлүм гана тоскоол болуп турат" дейт. Сиз өлбөй атасыз, ошон үчүн бейишке кирбей атасыз да. Бейишке кирип кетишиңиз керек да, бирок өлбөй атасыз да, тирүү турасыз. Бейишке киришиңиз керек. Эмне тоскоол болуп атат десе, сиздин өлүшүңүз гана. Өлсөңүз эле бейишке кирип кетесиз, урматтуу туган. Мына ошондон окушлук сүннөт, жакшы амал намаздардан кийин. Ошол бизде Ханафи мазхабта бардыгы намаз окулгандан кийин анан аятал курсини окуп, тасбилерди тартып, анан акырында дуа кылынган. Мына ошол аят хадистердин топтом жыйындысынын себебинен мына ошондой, урматтуу туган. Албетте хадистин өзүнө карай турган болсок, хадистин өзүндө келген ар бир фарз намаздан кийин пешинде окуйду, фарз намаздан кийин аятал курсини окуп, анан 2 рекат сүннөт деп түшүнөбүз да. Жок, аны жалпы факих устаздарыбыз ушундай түшүндүргөн, урматтуу туган. Намаз окуп бүткөндөн кийин тасбih тартып, аятал курсини окуп, дуа кылгандыгыбыз мына ошол хадистердин жыйындысы, урматтуу туган. Багымдаттын 2 рекетине жетишти, андан кийин сүннөт окулабы дамылла? Рахмат. Жок, 2 рекетине жетишип калган болсоңуз, урматтуу туган, сүннөт фарзга чейин сүннөт окулса окуш керек. Окулбай калдыбы, фарз окулгандан кийин, фарздан кийин сүннөт окулунбайт. Эми караңыз, сиз келсеңиз, жамаат багымдатка келсеңиз, жамаат намаз окуптыр. Эгер сиз 2 рекет сүннөттү окусаңыз, жок дегенде 1 рекетке жетишесизби? Анда сүннөт окуйсуз. Жок, сиз келгенде уже ол 1 рекеттен туруп аттыр, 2 рекетке өтүп калды, анда сүннөттү окуйлы, фарзга кошуласыз дагы, салам бергенден кийин 2 рекетти толуктайсыз. Мына ошол менен сүннөт калып кете берет. Ассаламу алейкум. Аял кишини динге келиш үчүн эркек адам кандай амал, дуа кылыш керек? Рахмат, Алла разы болсун. Бул аял кишинин динге келиш үчүн, ошондой эле эркек кишинин динге келиши үчүн деле эркек амал кылышлы, Аллахтан дуа кылып сурайсыз, ага көп кызматтарды кыласыз. Бирөө айтты эле, 13-чү дедиби, 23-чү жолукту алып келгенимде анан жолук салына баштады депчи. Ар кандай жолукту? Жолук салынбайт экен, аял урматтаган, алып келердим де, мына жаңы чыгыптыр, мына сонун экен, мына ал мага жакты деп эле алып келердим. 23-чүнү алып келгенде, мейли эми салса салайынчы деп анан салынды дейт да. Мына ошондой эле урматтаган, бир адамдын динге, сиздин себебинен динге келип калышлыгы, бул өзү динде эле, өзүчү, динде эле, аялыңыз динде эле. Мусулман кафир эмес да, алхамдулилlah. Бир гана фасык деп коет, намаз окубай атат, иманы алсыз да. Жолук салынбай атат.
дегеле башка ибадаттарды кылбай атат, урматтуу даватка чыгай десе көнбөй атат. Ага чынында эле кызмат айтып, кызмат кылып, анан даватка алып чыгып, же болбосом даватка чыккан аялдар менен көбүрөөк отургузушуңуз керек да. Аны ошондой жерге алып барып, аялдардын таалими бар, аялдардын сылабы точкасын аялдар жакшыраак билет да, урматтуу. Ошол намаз окуган, жолук салынган, Куран окуган аялдарга кошуп койсоңуз, мына ошондой эртерээк динге келет, урматтуу. Биз бир медресеге кирип калдык, жеңебиз өзү жолук салынат эле, башыдан эле салынат эле да. Анан көйнөгү бар, бирок көкүрөк кичине эле ачык эле да. Баштан жол санат, медресеге киргизип бердик, медресе жалаң кыздар окуйт. Чыккандан кийин мына жер кичине мындай ачык, ошону деле жаап чыкты да, мындай кылыпчы. Негесе, булардын алдыларына кирип өтө уялдым. Мен деле узунураак кийип келсем болмок экен депчи. Анда иманы бар, урматтуу тууган. Бирок эмне кылат, жетиштүү болбой атат да. Устазыбыз айттылар, маршрутка отурса, өзү кыз, мына жаз келди, кыска кийинип алган, маршрутка отурса, место болуп тур, бер сакалдуучу, отурса, мынаны тартат экен да кайрачы, ошол жанында отуруп калгандыгы үчүн, сакалы отуруп калган үчүн уялгандан муну тартат деди. Иманы бар да андачы. Биз кызмат кылбагандыгыбыз үчүн, биз акыйкатты айтып, жол түшүндүрбөгөн үчүн гана кыска кийинип алып жүрөт. Эгер ошонун чөйрө бардыгы узун кийине турган болсо, ал деле узун кийингенге даяр. Чөйрөсүн бардыгы намаз окуган болсо, ал деле окуганга даяр, урматтуу тууган. Мына ошондон кызматты кылып, намаз окуган, узун кийинген, түз жолдо жүргөндөргө көбүрөөк алып барыңыз. Ошол менен көбүрөөк достоштуруңуз, урматтуу. Ошолорго көбүрөөк аралаша турган болсо, бат эле динге келип калат. Анан чөйрөсү бардыгы ачык жүрсө, ушундай эле болор экен, баары эле көчөдө жылаңач эле жүрөт. Намаз окуса, подружкалым эч кимсе окубайт, мен да окуп калдымбы, анан окуп алам, ниет бар деп коюп туруп, убакыт кандай өткөнүн билбей калат да. Мына ошондуктан, урматтуу туугандар, ар бирөөбүз мына жаздагы келетат, жаз келди деп жаманчыңды таштаба деп коет эле аталарыбыз, узун кийингендерди таштабастан, урматтуу тууган, ачык чачылуу эле көчөгө чыгып кетпестен, ар бирөөбүз шарият көрсөткөндөй кийиништи Алла Таала бардыгыбызга насип кылган болсун. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Намаз окуп жаткан намазыңыздар кабыл болсун. Акам менен сиңдим намаз окуйт эле, эми окубай калышты. Жакшы кеңештериңизди берип коюңузчу. Азыр сизди көрүп атышаттар. Алдын ала рахмат. Машалла. Бизди көрүп аткан болсо, намаз окуп жүргөн, окуй койгон болсо, тооба кылыңыз, кечирим сураңыз, намазды кайра баштаңыз. Биз Аллахка муктажбыз, Аллахка көз карандыбыз. Алла бизге муктаж эмес, урматтуу тууган. Алла бизге муктаж эмес. Макул, намазды окуй койдуңуз, урматтуу тууган, бул карызыңыздын көбөйүп жаткандыгынын белгиси да. Карызыңыз бизде дүйнөлүк карыз, ахиреттик карыз да, урматтуу тууган. Ахиреттик карыз. Азыр сиз менен биз алдыга жылып атканда кабырга карап гана жакындап атабыз. Башка жака кетип аткан жоксуз. Сиз өлүп аткан жоксуз, өлүп атасыз, урматтуу тууган. Өлүп атасыз да. Күндөн күнгө кабырга карап жакындап атабыз. Бирөөгө 1000 сом болсоң канча качасың? Азыр Аллах Таала күнүгө 5 мал намаз карызбыз да. Кайка качасың? Биз ошол жака баратпайбызбы? Баратабыз да. Ошондуктан намаздарды кайра баштаңыз. Албетте, урматтуу тууган, бул намаз Аллахтын өкүмү, Аллахтын буйругу. Алла ушунча нерсени берди, ушуга шүгүр кылып окуңуз. Албетте, бир адам коркуп окуйт. Намаз окубай койсом дозокко түшүп калат экенмин, намаз окубай койсом жолум ачылбай калат экен, намаз окубасам мени ишке албайт экен деп окуйт. Бул кулдун сыфаты, кулдардын сыфаты. Бир адам намаз окуйт, намаз окусам жолум ачылып кетет экен, намаз окусам ишим жүрүшүп кетет экен, намаз окусам бардыгы мага ишенет экен, булардын бардыгы намаз окуйт экен, мен дагы окуйун деп окуганда бул соодагердин иши. Эми мага көздү берди, кулак берди, сүйлөгөнгө тиш берди, мына ушунча ден соолугумду таза койду. Кээ бир адамдар бөйрөгү ооруп, Африка, Индияга, башка жака барып атат. Кээ бир адамдар көзү ооруп, операция кыла албай жатат. Кээ бир адамдар буту ооруп туруп, ошону айыктыра албай атат. Алла Таала мага ушунча нерсени таза кылып берди. Ушуга шүгүр кылып окуйун деп намаз окушлук бул чыныгы муъмин мусулмандын иши. Ошондон, урматтуу тууган, биз сизди тозокко түшөсүз, анан жолуңуз ачылбай калат, карызга батып калат деп коркутпайбыз, урматтуу тууган. Эң негизгиси мына ушул турган турпатыңызды Алла берип, Алла Таала сизге мүмкүнчүлүк берип атабы, окуп калыңыз, урматтуу тууган. Мына колдорубуздун ар бир кыймылдаганы Аллахтын өкүмү менен, Аллахтын буйругу менен. Бул колдор меники эмес, бул Аллахтыкы. Бизге вактынчалык аманат кылып берди. Демек, урматтуу тууган, мына ошону сак саламат берип аткан Аллага шүгүр кылып, фарз намаз вакыты келгенде эле окуп коюңуз, болду.
Кээ бир болот намаз эле окуп отура берсең ишти ким кылат? Айланып кетейин. Эч ким айткан жок дегенде намаз эле окуп отура бер деген. Жок урматтуу тууган, көп болсо 10 мүнөттүн өтө бекем узун кылып шашпай окуганда 10 мүнөт убактыңыз кетет да. Азыркы биздин имамдарга оюсаңыз, урматтуу тууган, биздин окушта окуп болсоңуз 5 мүнөт эле кетпейт. Шыр эле окуп аласыз дагы, калган ишти кыла бересиңиз, урматтуу тууган. Ошондуктан ар бирибиз намаздарыбызды калтырбай окуп өткөндө Алла Таала бардыгыбызга насип кылган болсун. Анткени кыямат күнү эң биринчи намаздан суралат. Кыямат күнү эң биринчи намаздан суралат. Намазыңыз жакшы урматтуу, калган амалдарыңыз демек жеңил болот. Ошондуктан пайгамбар оор өлүм төшөгүндө жатканда дагы намаз менин көзүмдөн караги, көзүм келеткенде көзүңүз жумуп сактады, намаз ушундай сактагыла деген да. Мына ошондой урматтуу тууган, намаз бул фарз, Аллахтын буйругу, окуңуз. Ассаламу алейкум устаз, ислам тарыхында хижра деген эмне жана ал эмне үчүн абдан маанилүү окуя болуп эсептелет. Ислам тарыхында хижра дегени Меккеден Мадинага көчүүнү хижра деп коет. Анткени урматтуу тууган, маанилүү болуп эсептегенде Меккеден көчүп Мадинага эмне себептен? Дин үчүн гана. Менин Роббум Аллах, мен мусулманмын деген үчүн гана Меккедеги жакын туугандары эзип, уруп, мал дүйнөсүн тартып алып, зулумдук кылган да. Эми туулган жердин топурагы алтын. Я Алла, туулган жерин таштап башка жака чыгып кетиштик. Бул оңой олтоң иш эмес, урматтуу тууган. Кыргызда жакшы сөз бар. Көчтүң, өчтүң дегенчи. Бир жерден экинчи жерге көчүп эл болуп кетиштик, бул оңой олтоң иш эмес. Ошондон ислам тарыхында урматтуу тууган, Мекке, Мадинаны, ыйык Меккени таштап, үйүнү, мал мүлкүн макул, ыйык Каабаны таштап көчүп кетип атат да Мадинагачы. Айып эле мусулман да. Мен Роббум Алла дегендик үчүн гана, урматтуу тууган. Алардын малын тартып алып, зулумдук кылып, анан болду биз менен жашай албайт экенсиң, кеткин деп кууп чыккан жок, урматтуу тууган. Аларга жакшылык кылып, туугандарга бүткүл дүйнөнүн жакшылыгын каалап, эки дүйнө бактылуулук каалап, даават кылгандыгы үчүн гана Меккеден өлтүрөбүз деди. Эми жанын сактап калыш экенин жан аманат, макул деп ыйык Меккени таштап Мадинага көчүп кеткен. Мына ошону хижра деп коет, Меккени Мадинага. Көчүп келгенде де мухажирлер деп коет. Сахабалар экиге бөлүнөт. Мухажир болгон сахаба, ансари болгон сахаба. Мадинадагы эле кош келипсиңер деп чын жүрөктөн эшигин ачып, кош колдоп күтүп алып, баягы кабак кашым дебестен, өзү тоюп жебестен ошолорго берип чыныгы жардамды берген, дин үчүн аны дагычы, дин үчүн жардам бергендер, булар ансарилер деп коет, урматтуу тууган. Мына ошондой дин үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мекке кийин фатих болгондон кийин хижра жок деген, көчүү жок деген. Бирок азыр бизде даватка чыксаңыз бардыгы айтат. Алхамдулилlah, биз даватка чыккан келгендер айтат, биз Арчебешик мечитиден Ак Өргө мечитине хижра кылып келдик депчи. Неге, урматтуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, жаман нерсени таштап, жакшы нерсеге өтүш, бул дагы хижрат деген да. Күнөөнү таштап, сооп өтүштүңүз, бул дагы хижрат. Жаман досторду таштап, жакшы досторго өтүшүңүз, бул дагы хижрат, урматтуу. Бул достор менен карасаңыз бардыгы ичет, чегет, сөгүнөт, каалагандай жүрөт, урматтуу тууган. Кой, мен силер менен катташа албайт экенмин, силер менен араңада жүрө албайт экенмин деп намаз окуган, машалла, алдабаган, сөгүнбөгөн, колунан келген жардамды бере турган досторду табыштык, бул дагы хижрат болуп эсептелет. Атам Москвада иштеп жүрөт, бирок атам бейишке кириши үчүн мен эмне кыла алам? Намаз окут, ыймандан түшүнүгү бар, бирок ачуусу келгенде энең деп баштап сөгүнөт дейт. Машалла, ооба. Көпчүлүк жерде мына ушундай тилдери ошого көнүп калган да, адат болуп калган, урматтуу тууган. Эми албетте сиз Куран жаттаңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сөз бар, хадис бар. Кайсы адам бала Куран жаттаган болсо, Аллах Таала бейиште анын ата энесине күндүн нурудан дагы нурулуу болгон тажы кийгизет деген да.
Эми ата-энесине ошондой кийгизип аткан болсо, Куран жаттаган адамдын өзүнө эмне берет деп ойлойсуңар деп пайгамбарыбыз табышмактуу деңгээлде бүтүргөн. Анткени урматтуу туган, жер бетинде салыштыра турган нерсе күн экен да. Эми ошол ата-энесиге берилип атса, Куран жаттаган өзүнө не берилет? Биздин акылыбыз жетпейт экен да, урматтуу. Андан дагы жакшыраак нерсе берилет. Ошондон албетте атаңыз намаз окуйт экен, Кудайга шүгүр. Эми бир аз ошол адаты, сыфаты, жаман сыфаты бар экен. Атаңыз өтө жакшы адам экен, урматтуу. Сиз Куран жаттаңыз, албетте дуа кыла бериңиз. Иншалла, чынында эле ата-эне менен бейишке киришик бул кандай бакыт нерсе. Ата-эне менен бейишке кирүүнү баардыгыбызга Аллах Таала насип кылган болсун. Ассаламу алейкум устаз. Турмушка чыкканымда махыр сурабаптырмын. Азыр сурасам болобу? Болот, урматтуу тууган, болот. Балким сизге айтпай эле атаңызга берип койгон болушу да мүмкүн. Ооба. Кандай такоо? Ошол сизге окшогон кыздарыбыз бар, урматтуу. Сиз сурабасаңыз дагы негизи күйөөңүз өзү бериш керек. Ал бериши важип, милдеттүү түрдө, урматтуу. Өзү билбей аткан болсо, азыр деле мына тамашалап отуруп сураңан, анан азыр сурап алып турган күйөөңүз бар жок деп кыйкыра бербесин. Адатын билесиз, ушунча жашапсыз, жакшы көрүпсүз, анан сөзгө аралашып, тамашалаштырып не бересиз, бербеп турмун. Мен деле сураган деле эмес экенмин деңиз. Анан берем мен буюрса деген болсо өтө жакшы. Анан кабагыңыз салып эле сен аны каяктан уктуң, сен деле деп койгон болсо, тамаша. Жок, мен сизди өзүмдү тапшырганмын. Сиздей күйөөм бар. Мен сизге кызмат кылганга таярмын деп туруп, кайда ордуга салып алыңыз. Макул, ордуга коюп алыңыз. Ассаламу алейкум устаз. Каза болгон намазды эмне деп ниет кылабыз? Окуганда дейт, өтүп кеткен деп ниет кылсаңыз да болот. Каза намаз деп окусаңыз дагы болот, урматтуу. Каза десеңиз дагы каза, өтүп кеткен десеңиз дагы каза, мурдагы десеңиз дагы каза боло берет, урматтуу. Макулбу? Ошондо ниет кылганда, ниет кылдым эң алгачкы багамдаттын казасын окумакка. Ниет кылдым эң алгачкы пешиндин, асырдын, шамдын, куптандын деп ниет кылып окуй бересиз. Аллах Таала жеңилдик берсин. Ассаламу алейкум таксыр. Кайсыл жердин кулуну болосуз? Рахмат эт. Мен Баткен обласынын Баткен районуна караштуу Карабак айылында. Карабак айылынын кулунумун. Өзүм Нойгуттардан болом, урматтуу тууган, Нойгуттардан. 6 бир тууганбыз, 5 уул, 1 кыз. Уулдан эң кичүүсү менмин. Ошол Бишкекте калып, Бишкекте жашап, ушул жакта илим алып, ушул жакта окуп, ушул жакта калып, асыл ушул жерден алхамдулилла кызматыбызды кылып аткан учурубуз. Алла өмүрүңүзгө береке берсин. Ассаламу алейкум. Кайсы эттер арам дейт. Кайсы эттер арам? Бисмиллахи Аллаху акбар деп союлунбаган эттер арам. Албетте, урматтуу тууган, эттерден максат ошол. Эми сиз чынында эле итти сураган жоксуз, карышкырды, жыркыч жаныбарлардын эти бардыгы арам. Бисмиллахи акбар деп сойсо деле, урматтуу тууган, аны жегенге болбойт. Ошол эле учурда кой, уй, эчки, топоз, буларды бисмиллахи Аллаху акбар деп муздаган болсо, булар адал, урматтуу тууган. Тирүү кезинде, өлүп калган болсо, урматтуу тууган, булар арам. Өлүмтүктүн бардыгы арам. Өлүмтүктүн бардыгы, ал каякта өлдү айырмасы жок. Өлдү, бул арам. Короодо өлүптүр, анан тепти кыймылдады, андай нерсе кетпейт. Макулбу? Өлүмтүктүн бардыгы арам болот. Намаз окуп жатканда жайнамаз үстүнө жаш бала жатып намаз окууга тоскоолдук кылса, эч нерсе болбойбу? Негизи намаз окуганда адамдын жүзүнө көрүнбөш керек дейт. Эмне дейсиз ушуга дейт. Жок, урматтуу, адамдын жүзүнө көрүнүш керек. Фарз намаздарды көрүнүп окуш керек. Фарз намаздар рия болбойт. Фарз намаз, 5 мал намазды бардыгы көрүнүп, мечитте жамаат менен окуш керек. Окуганда кайсыл бир кошуна көрүнбөй калса 5 мал намазда, анын үйгө барыш керек. Амансыңбы, эсенсиңби? Бүгүн намазда көрүнбөй калдың, тынсыңбы, ооруп калдыңбы? Эмне жардам керек? Аны барыш керек, урматтуу тууган. Бүгүн бизде ошол нерсе жок да. Ошон үчүн кээ бирлерде угуп калабыз, өлгөн экен билбей калыптырбыз. 3 күндөн кийин анан барып эшикти бузуп кирдик. Андай болбойт да, урматтуу. Ошол намаз окубаганын кесепети. Мына ошол намазга барбагандын кесепети да. Мачитке барбагандын кесепети.
Ал кандай макул өзү жалгыз жашачу. Жалгыз жашаса да намазга барып турса, чыгып киргенди көрүп турабы? Кирбей калды, намазга келбей калды. Не болду? Сен барып келчи, зияратка ким барат? Жүр, экөөбүз барып келели деп туруп, барып урматтаган анан кабар алыш керек. Ооруп аткан болсо эртелек жардам бериш керек урматтаган. Бүгүн ошол муъмин мусулман өзүбүздүн милдеттерибизди, өзүбүздүн башыбыздагы төөдө нерселерди көрбөй калгандыгыбыз үчүн өзүбүздү кыйнап атабыз да. Намазды мына ошондой. Андан кийин намаз окуп атканда балаңыз жатып алган болсо эч нерсе болбойт. Сиз тура бересиз, рүкү кыласыз, саждага барганда колуңуз менен көтөрүп, жылдырып коюп намаз окуй бересиз, намазыңыз бузулбайт. Эгер бул жакка жылдырып, же болсо масылы бийлей бере турган болсо, балаңызды көтөрүп алып, туруп Куранды окуй бересиз, рүкүгө барганда жерге коюп, рүкүнү кыласыз дагы, сажда кылып, анан кайра дагы турганда көтөрүп аласыз. Эгер жаткан болсо, бу жака жылдырып кое бересиз, намазыңыз бузулбайт. Мына ушундай оңой урматтуу турган. Шарият мына ушундай. Аял адам ички комнатада намаз окуса, күйөө сырткы комнатада, бирок эшик ачык көрүнүп турат. Кандай болот дейт? Эшик ачык. Именно эшиктин тушундабы? Андай болбосо керек урматтуу турган. Айырмасы жок. Ички кимиси ичиде, кимиси тышыда окуса окуй берсин урматтуу, бирок именно экөө тең эшиктин тушуда бири-бирин карап окубаса керек да. Бир аз мындай жылып алган болсо, эч нерсе болбойт. Ортодо дуал бар урматтуу, эч нерсе болбойт. Албетте эркек менен аял окуганда урматтуу турган, экөө бири-бириге уюп окуса жакшы болот. Эркек чынында эле аялга караганда бир аз жакшыраак окуган болсо, аял мен имам болом, тур деп, эркек мен имам болом деп аялын аркага тургузуп коюп туруп, жамаат менен окуган болсо махабат сүйүү болот. Анан жок өзүнчө эле окуйлучу десе макул боло берет. Бирок кимиси тышта, кимиси ичте болсо урматтуу, бирок сиз айткандай көрүнүп турганда эшиктин тушунда туруп койгон болсо, анда эркек ичте окусун, аял тышта окусун. Дуал бар боло турган болсо айырмасы жок. Садаканы муктаж орус улутуна берсе болобу же мусулманга бериш керекпи? Садака адам тандабайт. Садака адам тандабайт. Орус болобу, немис болобу, Кытай болобу, негр болобу, улут тандабайт. Албетте орус дегенде максат биз дини башка деп атабыз да, садака динин дагы тандабайт. Бере бересиз урматтуу турган. Албетте зекет болсо, орозо, фитир болсо анда мусулманга гана бересиз. Эми садака болгондон кийин урматтуу турган, адам баласы болду бере бересиз, садака бере бересиз. Соогун ала бересиз урматтуу турган. Садака бергенден соогун аласыз да. Ол орустун эмес, садака бергенден соогун аласыз, бере бересиз, муктаж болгон болсо. Ассаламу алейкум таксыр, гусулу жок, даарат менен намаз окуса болобу? Убакыт тар болуп калса, намаздан кийин гусул алса болобу? Жок урматтуу, болбойт. Болбойт. Гусулу жок, дааратыңыз бул өтпөйт урматтуу турган. Эгер убакыт тар болуп чын эле күн чыгып кетип аткан болсо, анда гусул аласыз дагы. Гусул алгандан кийин карасаңыз күн чыгып кетти, гусул биринчи даарат аласыз да, гусул алгандан кийин даарат дагы кошо болот. Анан убакыт чыгып кеткенден кийин не кыласыз? Кийин казасын окуп аласыз. Казасын окуп аласыз. Гусулу жок, даарат алып намаз окусаңыз өтпөйт. Ассаламу алейкум устаз. Көп жыл банкта насия кредит бөлүмүндө иштедим. Анан арам экенин билип, башка жумушка кирдим. Өзүм дагы учурунда кредит алгам. Азыр төлөп жатам. Карыздан кутулуу үчүн дуаны айта кетиңизчи. Алла сизден разы болсун дейт. Амин. Алла сизден дагы разы болсун урматтуу турган. Арам экендигин билип туруп ошол жерден чыгып кеткен. Демек иманыңыз күчтүү экен. Алла сизди адамдардын себебинен биз алхамдулилlah жашап атабыз. Иманы күчтүү, ол угушу менен амал кылышлык бул оңой олтоң иш эмес. Алхамдулилlah Алла сизге мүмкүнчүлүк берип чыгыптыр. Анан эми өзүңүз дагы убагында алып кредитти төлөп аткан болсоңуз, ал кредит, ал карыз эмес, ал кредит урматтуу. Сүт колдук арам нерсе. Карыздан кутулуунун дуасын аякта турсун. Куранды башынан аяк жаттап алсаңыз дагы андан кутулбайсыз. Ошондон урматтуу турган, сиз мүмкүн болушунча болгон нерсенин баардыгын сатып бересизби, кандай болсо дагы эң биринчи кредитти жабыңыз урматтуу турган. Анан кредитти жаап бүткөндөн кийин анан карыздын дуасын сурасаңыз, албетте я Аллахым мени Алхамдулилlah, мен ушуга сүйүнөрүм да, карыздын дуасын мен билбейт экенмин. Өткөн бирөө таң калат, неге билбейсиз дейт, карыз албасаң билбейсиң да депчи. Алхамдулилlah.
Карыздын дуасын деле мен билбей эткем, кийинкисинде жаттап келип айтып берейин, карыздын дуасын мен билбей эткем. Өткөндө дагы бирөө сурады, айтың дедиле, мен билбей эткемин десем, астагфирулла, катта дамыл отуруп, сиз билбесеңиз дедиле, карыз албасам билбейм да мен дедим да, мен карыз алсам анан кийин ошондон кутулуш үчүн кайра окуп жаттайсыңбы? Кайсыга муктаж болсоң, көбүрөөк ошону кыласың да. Алхамдулилла, Аллах таала карызга батырбасын, карыз кылдырбасын эч бирөөбүздү. Иншалла кийинкисинде келтирип, мен айтып бергенге даярмын иншалла. Ар биринчи күн ошо шам намаздан кийин сиздер менен кичине болсо дагы билген нерсебизди айтканга даярбыз. Мына ошону иншалла мен сиздерге айтып берем. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Аял күйөөсүнө даават кылса болобу? Эгер күйөөсү дин менен жашабаса болот. Эмне үчүн болбош керек, урматтуу тууган? Болот. Дин менен жашаса деле болот, Дин менен жашаса да аял эркек бирөө ошондой да эриш аркак деп коет го, эриш аркак дегенде бири-бириге жардам бериш керек да, урматтуу. Мисалы мен аял мага даават кылат, мен сиздерге айтып, өзүм илимдүү болуп, периште болуп кеткен жокмун да. Даават кылсын, урматтуу тууган. Качанда эркек аны түшүнсө да, анан сен аял башың менен эмне кыйын болуп атасың, эмне менден чоң болуп кеттиңби? Албетте даават бергенде да намысыга тийбестен да. Хадис, аятты ким эле болсо айтыш керек да, урматтуу тууган, туурабы? Акыйкатты ким эле болсо айтыш керек, урматтуу тууган. Аял бири-бири көргөндө мындай кылганда сооп болот экен, мындай кылганда болот экен. Билесизби, мен ошону уктум, музакара кылып алайлы, кайталашып алайлы деп бири-бириге даават берип, бири-бириге Аллахтын улуктугун айткан, кандай махабат, кандай сүйүү, урматтуу тууган. Ошондой даават берип турса өтө сонун болот. Бере бериңиз. Фарыз намаз окуганда 2 рекетине зам сүрө кошуп, 3-4 рекеттерине Фатиханын ордуна кайсыл тасбих айтылат, айтып коесузбу? Өзүңүз айткан элеңиз, унутуп калдым. Алла разы болсун сизден, дейт. Амин. Ооба, мен айтканда дагы айтам, урматтуу тууган, 4 рекетке албетте биринчиге Фатиха зам сүрө, экинчиге Фатиха зам сүрө, үчүнчү, төртүнчүгө Фатиханын өзүн окусаңыз болот. Эң жакшысы, эң афзалияты мына ушул. Жок, кандайдыр бир чарчадыңыз, шашылыш болуп атасыз, Фатиханы окуган эле Субханалла, 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 Аллаху акбар деп рүкүгө кете берсеңиз болот. 3 тасбih. Жосом Субханалланы айтпайлы, 3 тасбih өлчөмүнчө эле ичиңизден карап туруп эле, анан дагы рүкү саждага кетсеңиз боло берет. Ооба, мен айтканда мына ушундай айтканмын, Фатиханы окушуңуз эң жакшы, афзалияты. Жок, инсан ар кандай абалда, урматтуу тууган, сүннөттү окуганда эмне кылат? Чарчадыңыз, кандайдыр абал болуп калды, Фатиханы окубай тасбih айтам десеңиз, Субханалла 3 жолу, Алхамдулилла диосом. Мына ошолду айтып туруп, анан рүкү сажда кылсаңыз боло берет. Ассаламу алейкум устаз, мусулманчылыкта комуз черсе болобу? Ырдабай эле. Жок, жакшы нерсе эмес, урматтуу тууган, жакшы нерсе эмес. Сиз айткан чын деле инсандык табият, мен деле каалаймын. Мен деле кыргыз баягы өзүңчө эч ким жокто дыңгыратып отургум келет, урматтуу тууган. Мен делечи албетте үйдө комузум деле бар, урматтуу тууган. Умар деген иним хадия кылган, алып келип туруп, ошо берейинчи депчи, комузум деле бар, бирок шариатта жок болгондон кийин жок дейбиз да, урматтуу тууган. Анан биздин үрп адатыбыз, каада салтыбыз, маданиятыбызда ал нерсе бар. Акындарыбыз ошо менен чыгып жүрөт. Көрсө комузсуз деле чыкса болот экенго, эл аманга окшоп, Жакында дагы бир кызыбыз чыкты го, урматтуу тууган. Комузсуз деле айтса болот экенго. Мына ошондой кыла берели, урматтуу тууган. Ал негизи шариатта жок. Ассаламу алейкум устаз, менин үй бүлөмдү өзүбүздүн эле бир туугандар конокко чакырып, жолугуп отурукташып турбайбыз же биз дагы чакырып кетели десек дагы келишпейт. Мен ойлойм, Аллах таала бизди күнөө жана көз тийүүдөн сактап атат деп. Эмне себептен? Ассаламу алейкум устаз, менин үй бүлөмдү өзүбүздүн эле бир туугандар конокко чакырып, жолугуп отурукташып турбайбыз же биз дагы чакырып кеткиле десек дагы келишпейт. Мен ойлойм, Аллах таала бизди күнөө жана көз тийүүдөн сактап атат деп. Эмне себептен дейт. Ушинтип суроо берсе дагы болобу? Я Аллах, жок, тууганчылык байланышыңыз, катташпай жатсаңыз, анан бизди көз тийүүдөн сактап атат окшойт. Жакшы ниет. Бирок эмне себептен дегениңиз ал дагы туура эмес да, урматтуу тууган. Сурооду дагы өзүнүн ордуна коюп берсеңиз жакшы болот. Анан өзүңүздөр катташпай жатып, чакырсаңыз келбей жатып, ниетиңиз жакшы экен, көз тийүүдөн сактап атат дегениңизчи. Бирок эмне себептен дегениңиз
Билбейм, урматтуу тууган. Ага айта албайм чынында эле. Сиз негизи чакырып туруңуздар, бири-бириңиздерге конок отуруп туруңуздар. Алар чакырбаса, сиз чакырып келгиле, чай ичели, отурайлы, сагындык деп эле, ачыгын эле айтып эле, сагындык, отурайлы, кайсы күнү бош болосуздар деп, бош болгон күнү гана чакырыңыз, урматтуу тууган. Ушул күнү бош болсо, ал күнү мен бошобойм да дебестен, ошол бошогон күнүгө чакырып отуруңуздар. Сиздер катташпай калсаңыздар эле, чакырса келбей калса эле, көз тийүүдөн сактанып калып, көчөдө жүрсөңүздөр анан көз тийбей коет деп ойлойсузбу? Тие турган көз илибой жерден сиз чакырсаңыз дагы, чакырбасаңыз дагы тие берет. Тийчү көз урматтуу тууган. Эң негизгиси тууганчылыкты байланышып, чакырып чай ичиңиздер, жакшы болот. Ассаламу алейкум устаз, намаз окуп бүткөндөн кийин кантип дуа кылыш керек дейт. Намаз окуп бүткөндөн кийин субханалла 33 жолу, алхамдулилла 33 жолу, Аллаху акбар 34 жолу. 100 болдубу? Аят күрсүнү окуйсуз дагы, анан колуңузду ушундай көтөрүп туруп, сизге не керек? Ошону айтып дуа кыласыз. Албетте, кыргызча эле кыла бериңиз, урматтуу тууган. Не керек сизге? Албетте, эч нерсе керек болбосо, Алла менин күнөөмдү кечир, мени дозоктон азат кыл, мага бейиш насип кыл, ата-энеме хидаят бер, туура жол бер деп ошону сураңыз. Анан чынында эле урматтуу муктажсыз, эмне керек болсо ошону дуа кылып сурайсыз. Ихлас менен жөн эле эки жакта асманды карап туруп эле ушинтип сурайт экен дебестен, жок, өзүңүздү муктаж катарында Аллахтан сурайсыз. Ассаламу алейкум, байке, мен 8 жылдан бери эпилепсия менен ооруйм. Томографиядан башым таза. 3-чү баламы төрөгөндөн пайда болду. Ооруганда өзүмү билбей иш кылып жүрө берем. Жолдошум качып кеткен. 3 балам жалгыз багам. 8 жылдан бери дейт. Алла шифа берсин, Алла жеңилдик берсин. Аллах Таала сизди жакшы көрөт экен. Мына ушундай сыноо берди, урматтуу тууган. Сабыр кылыңыз. Албетте, пендечилик, пенденин башында ар нерсе бар. Аллах Таала эң жакшы көргөн адамыны гана мына ушундай оор сыноолор менен сынайт. Эми бүгүнкү күнү чында эле эркектер жоопкерчиликти болбой калды, жоопкерчиликти албай калды. Кантсе дагы Аллах Субхана Таала сизди түшүнгөн. Машалла, бирөөгө зар, бирөөгө кор дейт го. Зар болуп жүргөн, баланын жытыга зар болуп жүргөндөн бирөөсүнө насип кылсын. Аллах Субхана Таала өзү шифа берсин. Ассаламу алейкум устаз, аялдар күйөөгө тийиш үчүн эркектерди кара дуа менен өзүнө үйлөнтүп алып, кийин күйөөлөрү өлүп калса, ал аялдарга эчтеке болбойбу? Ошону түшүндүрүп койгулачы дейт. Эмне үчүн эч нерсе болбош керек, урматтуу тууган? Өтө чоң күнөө болот. Өтө чоң күнөө болот. Аял заты ал сөзсүз өзүнө каратыш үчүн сүйүп калган болсо, барып ачык эле айтсын, мен сизди сүйөм. Өзү айта албаса, бирөөдү жөнөтсүн. Жөнөтсүн. Кодум эле Хадича энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи көрдү, сүйүп калды, жуучу жөнөттү, урматтуу тууган. Айткыла мени алсын деп, ошондой кылып жөнөттүңүз. Сиз аны өзүңүзгө каратып алыш үчүн, сизди алдырыш үчүн сөзсүз бакчыга барып, көз ачыкчыга барып, канча акчаны берип, ырым-жырым кылып, анын мээсин айлантырып, башын айлантырып, андан кийин урматтуу тууган башын айлантырып алганыңыз аз келгенсип, аны кыйнап, көнбөй качып кетсеңиз, албетте ал жинди болот, урматтуу тууган. Албетте ал ошону көргүсү келет, аны көргөлө болбосо тура албайт. Анын эрки өзү да жок болуп калат, урматтуу тууган. Аллахтын бир пендесин ушинтип өлтүрүп коюп, анан кандай ал күнөөкөр болбой калыш керек? Сөзсүз күнөөкөр болот, кыямат күнү толук жооп берет. Эң чоң күнөөкөр мына ушулар. Көз ачыктар, урматтуу тууган, көз ачыкка баргандар, буларды чын-чынга келгенде эгер көз ачыкка ишенип туруп, ушул ишти кылган болсо, аны мусулман деп дагы айтыш кыйын да. Мусулман деп дагы айтыш кыйын. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: ким көзү ачыкка барып туруп, ошону айтканды туура дей турган болсо, ал Мухаммадтын дининен чыкты деди да. Ал биздин динден чыкты деди, урматтуу тууган. Мына ошондуктан чында эле инсан, аял зат, урматтуу тууган, анда дагы жүрөк бар, сенде да жүрөк бар, менде да жүрөк бар дегендей, анда деле жүрөк бар. Эгер чында эле сүйүп жакшы көрүп кала турган болсо, өзү айтсын, өзү айта албай, бирөөдү жөнөтсүн, урматтуу тууган. Мен сүйүп калдым, мен жакшы көрүп калдым. Келсин таанышайлы деп туруп, аны менен таанышып, сүйлөшүп, урматтуу тууган. Рас дал келе турган болсо, ошондо турмушка чыга берсин. Эмне үчүн болбош керек? Ал сөзсүз болот. Ал эми жанагыдай ырым-жырым кылып, өзүнө каратып алып, анан 2 күн жашамыш болуп качкандар, алар өтө чоң күнөөкөр болот, кыямат күнү толук жооп берет.
Мына ушундай урматтаган. Мына ошондон ар бир өз көз ачыктардан, бакчылардан, аккуу деген окшогон нерседен бардыгыбыз азылыбыз болуп туруп, алхамдулилlah өзүбүздүн динибиз бар, урматтаган. Пайгамбар ассалам толугу менен көрсөткөн шариятыбыз бар, үрп адатыбыз бар, каада салтыбыз бар. Мына ошол менен кыла турган болсок, бул дүйнөдө, ахиретте бактылуу болосуз. Чынында эле сүйгөнүңүзгө дагы жетесиз, урматтаган. Мына ошентип бүгүнкү күнү биздин вакытыбыз дагы бүтүп калды. Иншалла кийинки эфирден жолукканга чейин Аллах Таала бириңиздердин кылган ибадатыңыздарды кабыл кылсын, ооруларга шифа берсин, ишиңиздерге ийгилик берсин, тапкан нерсеңиздерге береке берсин. Ва ахиру давана анил хамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.